हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पावर। पिलामाने आज हम दशम श्रेणी इतिहास बहीर चतुर्थ चैप्टर चतुर्थ पाठ को आम एठारे आलोचना करबा, जहा विषय कहिछि शिल्पर विकास। ठीक अछि, या पूर्व आम कृषिर विकास, शिक्षार विकास विषय आलोचना कर सारिछु। जो माने से वीडियो गुडी को देखिबा पय चाहूछु, आम चैनल प्लेलिस्ट को जाई निहाती भाबरे देखि दियो। ठीक अछि, तो चलंतु हम प्रथम शेष पर्यंत देखिबा शिल्पर विकास किपरि भाबरे एठारे हैला। ठीक अछि, स्वाधीनता प्राप्ति बेलको ओडिसा रे कल कारखानार संख्या अति नगण्य थिला। माने एते सारा कलकारखाना नथिला हम ओडिसा रे जेतिकी वर्तमान अछि। एबे भी तो एते सारा नाही, किंतु फिर भी जेतिकी अछि ताठू बहुत कम थिला, किबा कहया पे गले कारखाना ही नथिला। ठीक अछि, ओडी गोटी कागज कल, गोटी काचो कारखाना, गोटी साबुन कारखाना और दुईटी मध्यम धरणर चीनी कल एगुडा को सब थिला सेठी। ठीक अछि, यहा बाद आउ जहा शिल्प थिला सेगुडी को हला धान कल और तेल कल, बस एतिकी ही हमर थिला कल कारखाना। किंतु ओडिसा थिला प्राकृतिक खनिज संपदर भरपूर एक राज्य। आम ओडिसा रे एते सारा जिनिस अछि, एते सारा प्राकृतिक खनिज द्रव्य रहिछि जोगुडा को अन्य कोनोसी राज्य रे नाही। ठीक अछि, यार जंगल जात द्रव्य कारखाना उपयोगी कृषि जात द्रव्य मध्य अभाव नथिला। एते सारा जिनिस थाई मध्य गोटे भी कल कारखाना आम ओडिसा रे नथिला, माने जोगुडा को वर्तमान हेइछि। ठीक अछि, डेवलप हेइकि से गुडी को जणा नथिला एते जे एते सारा प्राकृतिक संपद रहिछि बोली। शिल्पायन पई आवश्यक लोकशक्ति बा मानव संबलर मध्य पर्याप्त परिमाणर उपलब्ध थिला, किंतु दुईटी मुख्य कारण ओडिसा रे शिल्पायन संभव होइ नथिला। ताले काहे कि ताले आम ओडिसा रे एते कारखाना हेइ नथिला? प्रथम कारणटी हला उद्योगपति अभाव। किए सेठी इन्वेस्ट करबो, इन्वेस्ट कला परे जे कि तो गोटे कारखाना हबो ना, एते सारा पैसा आनिबो कोठु जणे ना कि, तो उद्योगपति नथिला। एवं द्वितीय कारणटी हला पुंजीर अभाव, टंका पैसार अभाव थिला एवं उद्योगपति सेठी के विनियोग करिवो तार मध्य कोनोसी चाहिदा नथला, कोनोसी माने अभाव थिला सेमानकर। ठीक अछि, ओडिसा भितर बा बाहर ओडिसा रे पुंजी निवेश करिया पई केही आग्रही नथिले। ओडिसा रे बाहरे हो किबा ओडिसा भितर लोक हो केही भी सेठी गोटे कारखाना तैयारी करबा पई चाहु नथिला। स्वाधीनता प्राप्ति बेलकू हरिकृष्ण महताबଙ୍କ नेतृत्वରେ द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल कार्यकारी करुथिला। ताले जो हमर हरिकृष्ण महताब जेते मुख्यमंत्री थिले, तांको द्वारा तांको नेतृत्व रे द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल कार्य करुथिला सेई टाइम रे। एवं 1946 मसिया रे एही मंत्रिमंडल दायित्व नेबा दिन ठारू महताब ओडिसा रे शिल्प विकास प्रचेष्टा चलाइथिले। ताले सेई ओडिसा रे हमर शिल्पर प्रचेष्टा के चलाइथिले ना, जो हमर महताब थिले। ठीक अछि, के महताब? हरिकृष्ण महताब से प्रचलन करिथिले। ठीक अछि, चेष्टा करथिले करिया पई। से जानिथिले जे ओडिसा रे शिल्प विकास में किछि मौलिक सुविधा रहिथिले मध्य अनेक प्रतिबंधक रहिछि। से ए कथा मध्य जानिथिले जे प्रतिबंधक बंध रहिछि, बहुत सारा प्रॉब्लम असुविधा मध्य रहिछि। यदि हमें शिल्प एठी करिया पई चाहूछु हम ओडिसा रे शिल्प विकास मुख्य प्रतिबंधक गुडियो कोन कोन देखो, एगुडा को मने रखिबो, खाता रे लेखि रखो। एगुडा को मु जहा कहूछि तुम माने रेड लाइन जो मोर जो रेड रे मु गारो देकी सेडी लेखा करूची तो मन को तुम माने आराम से खाता रे लेखि रखो। ठीक अछि, मु देई दोछि गारो देई दोछि, तुम माने आराम से लेखो। ठीक अछि, तो बसी रहो नै, खाता आनी कि तुम माने टिपि कि लेखि पारिबो सेठी, किबा वीडियो को पॉज करी तुम माने आराम से ताहाको लेखि रखो। निहाती लेखिबा दरकार। शिल्प विकास में आवश्यक भित्तिभूमिर अभाव। ताले शिल्प में प्रथम आमर असुविधा हेतला, शिल्प विकास में आवश्यक भित्तिभूमिर अभाव। जो आमर भित्तिभूमि पई जायगा स्थान पई तार अभाव थिला एवं भारतर शिल्पपति मानक ओडिसा को आसीबा को अनाग्रह। से भारत रे जो शिल्पपति माने थिले, बड़ बड़ शिल्पपति माने थिले, से हम ओडिसा को आसीबा पई चाहू नथिले। एवं ओडिसा निजस्व शिल्पोद्योगी अनुपस्थिति, आम ओडिसा कौन से भी शिल्पोद्योगी नथिले। ठीक अछि, सब बाहर थिले, किंतु से माने आसु नथिले, बाहर थिले। से माने अन्य लोक माने अन्य राज्यर लोक माने से माने आम ओडिसा को आसीबा को चाहू नथिले। ओडिसा रे रेलपथ अनग्रसरता और पताश्रय रे अभाव। ठीक अछि, ओडिसा रे रेलपथर अनग्रसरता और पताश्रयर अभाव। ओडिसा रे प्रशिक्षित मानव संबलर अभाव। ओडिसा रे एते पढ़ाशुना केही नथिले। ठीक अछि, तो ए सब अभाव हेतला, तो सेगुडा को लेखि रखो।
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି ନା ମହତାବ ଓଡିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ସେ ଏଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ନା ମହାନଦୀ ଓ କାଠ ଯୋଡି ଉପରେ ପୋଲ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1949 ରୁ 50 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜୟପୁର ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସୁନକି ଓ ଜୟପୁର ରାସ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତାହେଲେ 1949 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କଣ କଲେ ନା ଜୟପୁର ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସୁନକି ଓ ଜୟପୁର ରାସ୍ତାକୁ ମାନେ ଟିକେ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର କଣ କଲେ ନା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଓଡିଶାର ରେଳପଥ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ରେଳ ରାସ୍ତା ସମନ୍ୱୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର 1949 ରୁ 50 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଓଡିଶାର ରେଳପଥର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ରେଳପଥ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଆମ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ, ସେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କୁ ବିକାଶ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ରାସ୍ତା ସମନ୍ୱୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର କଣ କଲେ ନା 1949-50 ସେଇ ବର୍ଷରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ରେଳ ବିଭାଗ କେତୋଟି ରେଳପଥ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା। ଦେଖ ଭାରତରେ ଭାରତ ସରକାର କଣ କଲେ ନା ଭାରତ ସରକାର ରେଳ ବିଭାଗ କେତୋଟି ରେଳପଥର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସର୍ଭେ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା ନା ସମ୍ବଲପୁର ଟିଟଲାଗଡର ସର୍ଭେ ଓ ଜଗଦଳପୁର ରେଳପଥ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୋନପୁର ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆହୁରି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା। ଓଡିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ 3ଟି ପୋତାଶ୍ରୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ପୋତାଶ୍ରୟର ଅଭାବ ଥିଲା ସେ ପୋତାଶ୍ରୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ପୋତାଶ୍ରୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ 3ଟି ପୋତାଶ୍ରୟ ଥିଲା ସେ ପୋତାଶ୍ରୟକୁ ସେ ଉନ୍ନତିକରଣ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏହି ପୋତାଶ୍ରୟ ଗୁଡିକ ଥିଲା ଚାନ୍ଦବାଲି, ଗୋପାଳପୁର ଓ ଧାମରା, ଏଇ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ପୋତାଶ୍ରୟ ଗୁଡିକ ଥିଲେ ଆମ ଓଡିଶାରେ। ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଚୌଦ୍ୱାର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 2ଟି ଛୋଟ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଓଡିଶାରେ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାଇଁ ଆମର କଣ କରାଗଲା ନା ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଇ 2ଟି ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଯୋଉଟାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆସିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ମାଛକୁଣ୍ଡ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏବଂ 1957 ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତାହେଲେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା 1957 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ହୀରାକୁଦରୁ ଯୋଉ ଲାଇନ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ରାତିରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଢି ପାରୁଛ ପାଠ। ଠିକ ଅଛି, ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା 1957 ମସିହାରେ। ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ମହତାବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ହେଲା କଣ କଣ ଦେଖ। ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଯୋଉମାନେ କାରଖାନା ପାଇଁ କଣ କଣ ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ଏତେ ସାରା ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଆଉ କଣ ନେଇଥିଲା ନା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଲୋକମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢିକି ଉନ୍ନତ ଧରଣ ମାନେ ସେମାନେ ଜିନିଷ କୌଶଳ ସବୁ ଶିଖିପାରିବେ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିଳ୍ପ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏକ ପରିଷଦ ଗଠନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ପୁନର୍ଗଠନ, ଶିଳ୍ପାୟନ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଋଣ ନିଗମ ଗଠନ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏକ ଶିଳ୍ପ ପରିଷଦ ଗଠନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଗୁଡାକ ଲେଖି ରଖ, ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏସବୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ଓଡିଶାରେ ଟିକେସ ଟାଇଲ ମିଲ ନାମରେ ଏକ ଲୁଗା କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ କଣ କଲେ ନା ଓଡିଶାରେ ଟିକେସ ଟାଇଲ ମିଲ ନାମରେ ଏକ ଲୁଗା କଳ ଗୋଟେ ସେଠି ତିଆରି କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଡାଲମିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ବହୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଡାଲମିଆ କମ୍ପାନୀ ନା ଶୁଣିଥିବ ବହୁତ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇ ଡାଲମିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କଣ କରାଗଲା ନା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏ ଭିତରେ କଣ ଜାଣିପାରିଲ ନା ଡାଲମିଆ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲ। ଠିକ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଂଶଧନ କିଣିଲେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିମେଣ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ଆକାରରେ ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ଦରକାର ପଡିଲା ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ଦରକାର ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି,
1947 ରୁ 48 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମିଳୁଥିବା ଲୁହାପଥର ମାଙ୍ଗାନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୌହ କାରଖାନା, ଠିକ ଅଛି, ଲୌହ କାରଖାନା କେବେ ତିଆରି ହେଲା? 1947 ରୁ 48 ମସିହା ଭିତରେ ଏଟା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଲେଖି ରଖିବ, ଠିକ ଅଛି, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଅନାଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମହତାବ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଅନାଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ କି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲା ନା ମହତାବ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ସମ୍ଭାବନା ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ଡେଭିଡ ଏଫ୍ ରଜେନ ନାମକ ଜଣେ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଏକ ପ୍ରତିବେଦନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିଲା, କାରଖାନା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତନ୍ତ କାମ ବଢେଇ କାମ, ସିଲେଇ କାମ ପ୍ରଭୃତି ତାଲିମ ଦିଆଗଲା, ଏସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା। ଠିକ ଅଛି, କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ବିନିମୟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ, ସୁନାରୂପାର ତାରକସି କାମ, ଚମଡ଼ା କାମ, ରେଶମ କାମ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏସବୁ ଯେମିତି ଜିନିଷ କମ ସମୟରେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ, ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏସବୁ ବଜାର ମାର୍କେଟ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ବୁଣାକାର ସମବାୟ ଏମିତି ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ବୁଣାକାର ଯୋଉ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଠି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଗଲା। 1947 ରୁ 48 ମସିହା ଭିତରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ସମବାୟ ସମିତି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 133। ମନେ ରଖିବ, ସମବାୟ ସମିତିର ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1947-48 ଭିତରେ 133। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। 1950 ମସିହା ପରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଭାଗ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା ଏବଂ 1950 ମସିହା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲେ। ତାହେଲେ 1950 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ କିପରି ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଶିଳ୍ପରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିପାରିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ବିନିଯୋଗ କରି। ଠିକ ଅଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଯେ କାରଖାନାରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଏବଂ 1951 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଥିଲା? 7.14 ଭାଗ ଶ୍ରମିକ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ 10 ବର୍ଷରେ 1961 ମସିହାରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରତିଶତ 8.05ରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଟାକୁ 7.14 କୁହାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, 1984 ରୁ 85 ମସିହା ବେଳକୁ 3,90,000 ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। 1984 ରୁ 85 ବର୍ଷକୁ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ସାରା ଲୋକ, ଏତେ ସାରା ଶ୍ରମିକ କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହୋଇ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ କରାଗଲା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କିପରି ଭାବରେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ତୁମର ଯୋଉ ଯାତାୟାତ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ସମୁଦ୍ରରେ କେମିତି ଜାହାଜରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆମ କାରଖାନା ଜିନିଷ ଯେତେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ତାହେଲେ ତିଆରି ହେଲା ଆମର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଶୁଣିଛ? ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଏଠାରୁ କେବଳ ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା।
ଆଗେ ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି ହଉଥିଲା ହେଲା, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ନା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତମର ନିଆ ଅଣା ହଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ପଣ୍ୟ ଧାରଣ ଓ ରପ୍ତାନି ଶକ୍ତି ବଢିଲା ଏବଂ 1975 ମସିହାରେ ପାରାଦୀପକୁ ରେଳ ଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। 1975 ତାହେଲେ ରେଳ ଲାଇନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏଇ ସବୁ ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ। ଠିକ ଅଛି। 2000 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। 2001 ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ତିଆରି କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି। 2000 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଆମର ଦେଖିବା ଏଠି, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ହେଲା। କଣ କଣ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ, ଆମେ ଆଗେଇ ଗଲେ କି? ହଁ ମେ ବି ଆଗେଇ ଗଲେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି। ହଁ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖୁଥିଲା ନା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ 1950 ମସିହା ପରେ କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ୍ୱ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ର ସମୃଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଜର୍ମାନୀର ବୈଷୟିକ ସହାୟତାରେ ଆଧାର କରି ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚମପତି ମାଳିଠାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚପତି ମାଳିଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ପଞ୍ଚପତି ମାଳି, ସେଠାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ପରେ କଣ କରାଗଲା ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ମନେ ରଖିବ, ଏଟାକୁ ଲେଖି ରଖ। ଗୋଟିଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଠାରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏହି 2ଟି କମ୍ପାନୀ ନାମ ହେଲା ଜାତୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ନାଲକୋ। ଶୁଣିଥିବ ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀର ନା, ସେ ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 1981 ମସିହା ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଲେଖି ରଖ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୀରାକୁଦ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। 1971 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସାର ନିଗମ ତାଳଚେର ଠାରେ ଏକ ସାର କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଦେଖ ଆମେ କାରଖାନା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ଏଟା ଦେଖ ନାଲକୋ କାରଖାନା, ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀର ନାଲକୋ କାରଖାନା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା। ଠିକ ଅଛି। ଚିତ୍ରରେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖିନିଅ, ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଏକ ସାର କାରଖାନା 1981 ପାରାଦୀପ ଫସଫେଟ୍ ଲିମିଟେଡ ନାମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ତାହେଲେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା, ଦେଖ 1981 ହେଇଥିଲା। ସୁନାବେଡାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ନିଗ ବିମାନରେ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କାରଖାନା। ସୁନାବେଡାରେ ତାହେଲେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମିଗ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କାରଖାନା। ଠିକ ଅଛି। ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ କିପରି ତିଆରି ହବ ସେଇ ଜାଗାରେ ହଉଛି ତିଆରି। ଠିକ ଅଛି। ଏହା ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଉ ରୁଷିଆ ରହିଛି ସେଇ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ସେଇ ସୁନାବେଡାରେ। 1978 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛତ୍ରପୁର ଠାରେ ଏକ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଆୟୋଗ ତାଳଚେର ଠାରେ ଏକ ଭାରୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ବଡମାଲ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏକ ଗଳା ବାରୁଦ କାରଖାନା। ଏବଂ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ହେଲା। କଣ କଣ ଶିଳ୍ପ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୁଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଜୟଶ୍ରୀ ରସାୟନ କାରଖାନା। ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଲେଖି ରଖ। ତାପରେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିରୁଭାଲି ଠାରେ ଫେରୋସିଲିକନ କାରଖାନା। ଆଉ 3 ନମ୍ବର କହିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୌଦାର ଠାରେ, ଯୋଉଟା କି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖି ରଖିବା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କାରଖାନା ସେଇ କେତେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଏହା ସବୁ ପଢି ନବ। ଠିକ ଅଛି। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପଟି ଥିଲା 1949 ମସିହାରେ ଚୌଦାର ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୁଗା କାରଖାନା। ଏଇଟା ଲେଖି ରଖ। ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଖାନା ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର। ଠିକ ଅଛି। ପରେ ସୂତା ତିଆରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 6ଟି ସୂତା କାରଖାନା ଝାରସୁଗୁଡା, ବରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ତିଳକ, ଆଠଗଡ଼ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଝୋଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧାନମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଝୋଟକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଝୋଟକଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହେଇଥିଲା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ସବୁଗୁଡା ଗୋଟେ ନୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁଗୁଡାକୁ ଲେଖି ରଖିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି এই বিষয়টি। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନିକଳ ଆକ୍ସା ଠାରେ ଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଆମ ଚିନିକଳ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ? ମନେ ରଖିବ ଆସ୍କା ଠାରେ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଚିନିକଳ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଠିକ ଅଛି।
ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଥିଲା। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେତୋଟି ଚିନି କଳ ମଧ୍ୟ ବସାଯାଇଛି, ପରେ ପରେ ତିଆରି ହେଲା ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆସ୍କାର ଚିନି କଳକୁ ନମ୍ରସାରଣ ସାଙ୍ଗରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ଚିନି କଳ। ପରେ ବଡମ୍ବାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନି କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତ ଏତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ଚିନି କଳ ରହିଛି ଆରାମ ସେଗୁଡାକ ଲେଖ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ନହେଲେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ପଡିବ ତମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳରେ ଆମର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚିନି କଳ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ଛାଡି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଚାଉଳ କଳ ଓ କାଗଜ କଳ ରହିଛି। କାଗଜ କଳ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଲା ଚୌଦ୍ୱାର, ଏଗୁଡାକୁ ଲେଖି ରଖ। କାଗଜ କଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଲା ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଟିଟାଗଡ଼ ପେପର ମିଲ୍, ବଜ୍ର ନଗରରେ କାଗଜ କଳ, ରାୟଗଡ଼ ଠାରେ ଜେ.କେ କାଗଜ କଳ ଓ କୋରାପୁଟରେ ସେବା କାଗଜ କଳ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖ। ଠିକ ଅଛି, ରେଶମ ପୋକ ପାଳନ ଓ ରେଶମ ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। ରେଶମ ପୋକ ବିଷୟରେ ପଢିଛ ତୁମମାନେ ସାଇନ୍ସରେ। ଠିକ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢିଥିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡି ଓ ମାଛ ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଶିଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ କାରିଗର ତଥା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଚିତ୍ରକଳା, ଶିଳ୍ପକଳାକୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଭାରତର ବାହାରେ ଅନେକ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବୁଣାକାର ଓ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଜାଣି ସାରିଲୁ ଯେ ସରକାର କିପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆମେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କେମିତି ହେଲା ଦେଖ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ବିପୁଳ ଲୁହାପଥରକୁ ଆଧାର କରି ଲୌହ ଓ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜିନାମା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଲା, ଦେଖ କୋଉ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ନା ପୋସ୍କୋ ସହିତ ପାରାଦୀପ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବୃହତ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ସହିତ ଡୁବୁରି ଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଲୌହ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ ସହିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାରଖାନା, ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ ଓ ପାୱାର ତରଫରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୌହ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ରାଜିନାମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଖୋଲି ପାରିବେ ବୋଲି। ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେବା ଲାଗି 2007 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଘୋଷଣା କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଖୋଲି ପାରିବେ ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 2007 ମସିହାରେ। ଏହି ଶିଳ୍ପ ନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ଶିଳ୍ପନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିଳ୍ପାୟନ ଜରିଆରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଏହି ଶିଳ୍ପନୀତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିମୁଖ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଶିଳ୍ପନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଜୀବ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା, ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏହି ଶିଳ୍ପନୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଧନ ସମ୍ବଳ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏହିପରି ଭାବରେ ସରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ କାରଖାନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖା ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମ ସବୁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖାହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ।